TV 16 ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ KS ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ, क्योंकि फेसबुक पर जो अं लाइव होंने तो असी उम्मीद करते हैं कि तुसी प्रोग्राम नूं जिहड़ा है अगे शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि बहुत सारे लोगों तक साडे विचार जिहड़े ने वो पहुँचते हो सकन। अज आपां खास दो खबरां ने जिन्हां दे उत्ते इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ी है वो गलबात करांगे। इस गलबात के दौरान असी पहली खबर जिहड़ी आ जां पहली जिहदे ते आपां गलबात करनी वो ये हैगी आ कि लाले केजरीवाल ने जिहड़े पंजाब दे मुख जिहड़े कुछ अधिकारी ने खास तौर दे उत्ते बिजली महकमे दे नाल जुड़े हुए उन्हां नूं दिल्ली बुलाया जांदा। जदों उन्हां नूं दिल्ली बुला के उत्थे मीटिंग की जाती है, की उन्हां नाल गलबात हुंदी आ, किहो जे लैवल ते जाके गलबात की जाती है। हुण इत्थे सवाल ये पैदा हुंदा कि किस हैसियत किस कानून के तहत लाला जिहड़ा उन्हां नूं तलब करदा उत्थे जां उत्थे हदायतां दिंदा। ना तां लाला जिहड़ा हैगा वो पंजाब दा चीफ मिनिस्टर आ ते ना ही जिहड़े अधिकारी ने वो लाले दे जिहड़े हैगे ने वो कोई पार्टी दे मैंबर ने। कुछ पार्टी दे मैंबर भी ने, कुछ आम जिहड़े सहिरद सज्जन ने, जदों उन्हां दे आपां कमेंट पढ़दे हां, जदों उन्हां नूं असीं खंगालदे हां, उन्हां दीयां पोस्टां जां आपां ट्विटर ते जाने हां जां आपां उन्हां दे सोशल मीडिया अकाउंट खंगालदे हां ते उदों इस गल दी बड़ी वड्डी चर्चा हुंदी आ। ते जिहड़ी गल असीं शुरू तो कहिंदे आ रहे हैगे आ कि भगवंत मान नूं जिहड़ा है वो रबड़ की स्टैंप की तरह वरतिया जिहड़ा है वो जाएगा, तो वो बिल्कुल स्पष्ट तौर के उत्ते जिहड़ा है वो ना जिहड़ा है बिल्कुल जिहड़ी गल आ वो साबित हो रही हैगी आ। ना उत्थे जिहड़ा बिजली का मंत्री लाया जांदा उहनूं बुलाया जांदा ते ना ही भगवंत मान नूं बुलाया जांदा ते लाला खुद डिकटेट करदा उत्थे सारा कुछ। ते उस नूं ये पुछया जावे कि की ये जिहड़े अधिकारी तूं पंजाब तो बुलाए ने किस कैपेसिटी दे जिहड़ा है वो विच बुलाए ने, पंजाब दे मुलाजम होण, पंजाब दे अधिकारी होण, पंजाब दे वो जिहड़ा है सारा दारोमदार देखदे होण ते उन्हां नूं दिल्ली बुला के तुसीं जिहड़ा अपने ढंग दे नाल उन्हां नूं उत्थे डिकटेट करदे हो ते किस कैपेसिटी दे नाल करदे हो। सवाल तां उठणगे और सवाल वाजिब भी ने। इस करके उठणगे क्योंकि जदों बाकी सरकारां जिहड़ियां ने वो इस तरह के नाल जिहड़ियां वो दिल्ली तो चलदियां सी, पर वो एक मैसेंजर की तरह काम करदियां सीगियां कि वो उन्हां नूं जिहड़ा उन्हां दा कोई मेन बंदा सीगा जां मुख मंत्री जां कोई उन्हां दे संबंधित जिहड़ा कोई मंत्री हुंदा सी उहनूं बुला के डिकटेट कर दिता जांदा सीगा। पर जिहड़ा आ सिलसिला चला दिता ना कि सीधी जिहड़ी आ वो अधिकारियां नूं दिल्ली जिहड़ा तलब करन वाली जिहड़ी परंपरा बना दित्ती आ, ये खतरनाक बहुत आ आने वाले समय दे विच। सानू तो इस जिहड़ा है वो कई लोगों को तो इदां लगेगा कि पता नहीं ये आम आदमी पार्टी दे जिहड़ा है ये खिलाफ बोलते हैं, शायद जिहड़ा इस करके ये गल्लां बातां करते हैं। पर जरा सोच के देखियो कि जदों तुसीं सारी कानून दियां जिहड़े कानून नूं तुसीं कहिंदे हो कि असीं बहुत कानून दे पाबंद हां ते असीं बहुत ज़्यादा उस संविधान दी जिहड़ी आ वो आग्या का पालन करते हैं, सौवां भी खाधियां हुंदियां ने, उन्होंने जो छिके टंग के तुसीं जिहड़ा अपना एक सिक्का चलाउण दी कोशिश करते हो तो फिर सवाल तो खड़े होणगे ही ना। सवाल हर बंदा ही खड़े करेगा, आम तो आम भी करेगा, सवाए भेडां नूं छड्ड के, क्योंकि इत्थे फिर लफ्ज ये गल जिहड़ी आ वो कहनी पैनी आ। क्योंकि पंजाब दे विच बहुतात दे विच जिहड़े लोग इस तरह के भी बैठे हुए हैं कि जिहड़ियां अखां दे उत्ते पट्टी चंगी तरह दे नाल बन के बैठे हुए हैं। हुण इत्थे सवाल ये पैदा हुंदा कि जदों तुसीं अपने अधिकारियां दे जिहड़े ने वो आप ही हत्थ वढ के उन्हां नूं जाके दे दिंदे हो ते फिर तुहानूं कौन पुछेगा? ਤੁਹਾਨੂੰ कौन पुछेगा? वो भी कहणगे कि साडी तां उत्ते ही जिहड़ी आ गलबात जिहड़ी आ वो कर लैनी चाहीदी आ, थल्ले वालिआं नाल असीं लैणा की आ,
ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਿਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 52 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 53 ਜਾਂ 54 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹਲੇ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਲਾਹਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਾਵਿਆ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਸਹਿਕਦਿਆਂ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋ ਟਾਈਮ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਲਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲਾਲਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿਰਤਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਮਾਤੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆ ਉਹ ਵੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੁੰਡੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਨੇ। 5 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 5 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ? ਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੱਲ ਹਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਵਿੱਚ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਪੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਤੇ 91 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਨੇ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਵਾ ਦਵ ਉਹਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਕਿ
ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਏ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੰਡਿਓ ਡੰਡੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਣੇ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਹਣਤਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਗਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਚੁਭੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਭੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 91 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਟਵੀਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਆ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਗਾਇਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਗਾਇਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਹੋ ਗਏ? ਇੰਨੇ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ। ਆ 5 ਮੁੰਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 91 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਵੀਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 91 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾਣ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਹੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਲਈ ਤੋਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਵੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਵਾਗਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ 92 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਵੇਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਜੇ ਮੇਨ ਹੀ ਬਾਵਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂੰਝ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਲਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਵਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਵੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਬਣਨੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ, ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।